ایک انار حضرت علی کے ہاتھوں میں بھوکے سے تڑپتی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سامنے تھے ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ایک چھوٹا سا پھل، لیکن اس کے پیچھے تھا صبر، محبت اور قربانی کا بڑا سبق۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کی بات ہے، مدینے کی پاک سرزمین پر ایک چھوٹے سے مگر نور سے بھرپور گھر میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شدید علیل تھیں۔ بیماری نے جسم کو کمزور کر دیا تھا، مگر صبر اور رضا کا ایسا پہاڑ تھی کہ کبھی لبوں پر شکوہ نہ آیا، نہ ہی کسی حاجت کا ذکر کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نہ صرف شوہر تھے بلکہ عشق الہی کا روشن چراغ بھی تھے، اس روز بیوی کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کی کمزوری دیکھ کر دل بھر آیا۔ نرمی سے بیوی فاطمہ کے ہاتھوں کو تھام کر بولے، اے فاطمہ، میری زندگی کی روشنی، آج تک تم نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، کبھی کوئی خواہش، کوئی شکایت زبان پر نہیں لائی۔ آج اگر دل میں کچھ ہو تو مجھے ضرور بتاؤ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں اور بہت ہی دھیمی آواز میں فرمایا، اے علی شیر خدا، آج دل انار کھانے کو کر رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور فوراً فرمایا، بس اتنی سی بات، آج تمہارے لیے انار ضرور لاؤں گا، چاہے دنیا کے کسی کونے سے لانا پڑے۔ مگر وہ موسم ایسا نہیں تھا، انار کا وقت نہیں تھا، بازار خالی تھے، مگر مولا علی کا وعدہ ایک عاشق کا وعدہ تھا۔ وہ گھر سے نکلے، دن ڈھل رہا تھا، سورج کے سائے لمبے ہو چلے تھے، ہر دکان، ہر بازار چھان مارا، مگر انار نہ ملا۔ آخرکار ایک یہودی تاجر کے دروازے پر جا پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی باہر آیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے انار چاہیے۔ یہودی حیرانی سے بولا، اس موسم میں میرے گھر میں انار کہاں سے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکون سے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں، سچ کہتا ہوں تمہارے گھر میں انار ہے۔ یہودی جو اپنی بات پہ اڑا ہوا تھا تیزی سے بول پڑا۔ اس کے لہجے میں غصہ، انکار اور ضد صاف جھلک رہی تھی۔ میں ایک سچا یہودی ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے گھر میں انار کا ایک دانہ بھی موجود نہیں۔ آپ کیوں ضد پر قائم ہیں؟ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ دل کی سچائی زبان کے انکار سے نہیں چھپتی۔ اس کا لہجہ سخت ضرور تھا، مگر حقیقت پر پردہ ڈالنا ممکن نہ رہا۔ اسی لمحے گھر کے اندر پردے کے پیچھے کھڑی اس کی بیوی، جو کافی عرصے سے اسلام کی روشنی کو اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی، سب باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کے دل میں ایمان کی چنگاری کب کی روشن ہو چکی تھی۔ بے ساختہ اس نے پردے کے پیچھے سے آواز دی، ایک نسوانی مگر پرعزم اور یقین سے لبریز آواز، میرے شوہر، آپ بحث نہ کریں، ضد نہ کریں، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، میرے دل نے سچ کو پہچان لیا ہے، میں پہلے ہی کلمہ پڑھ چکی ہوں، اسلام کو اپنا چکی ہوں، اور آپ چاہے جتنا بھی انکار کریں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہ الفاظ جیسے پورے ماحول پر سناٹا طاری کر گئے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہمارے گھر میں انار ہے مگر کہاں؟ دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ تیزی سے گھر کے اندر دوڑا، کمرہ کمرہ، صندوق صندوق چھاننے لگا، اور پھر ایک کونے میں رکھا ہوا ایک پرانا سا لکڑی کا صندوق کھولا تو وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا جسے وہ ابھی تک جھٹلا رہا تھا۔ ایک چمکتا ہوا سرخ تازہ انار جو شاید نظر سے اوجھل تھا مگر حقیقت میں وہی موجود تھا۔ یہودی کی آنکھیں بھر آئیں، زبان پر سناٹا، دل پر لرزہ اور روح پر اثر۔ اب وہ جان چکا تھا، جس ہستی نے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر کہا تھا کہ تمہارے گھر میں انار ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ وہ سچائی کا پیکر، ایمان کا چراغ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی لمحے دل کا پردہ بھی ہٹ گیا اور آنکھوں سے بھی۔ وہ واپس باہر آیا، انار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دیا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، اے علی، آج میں نے پہچان لیا کہ تمہارا دین سچا ہے، تمہارا رب سچا ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو، اور تمہاری بصیرت، تمہارا دل اللہ کے نور سے منور ہے۔ میں اور میری بیوی گواہی دیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھا اور فرمایا، اللہ تمہیں ہدایت پر قائم رکھے،
आज का ये अनार सिर्फ फातिमा के लिए नहीं बल्कि 2 दिलों की हिदायत का सबब बन गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दिल में सुकून और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए अनार हाथ में थामे अपने घर की जानिब रवाना हुए। उनके कदमों में नरमी थी, जैसे कोई बड़ी नेमत लेकर अपने महबूब को देने जा रहा हो। फिजा में रूहानियत बसी हुई थी, जैसे आसमान पर फरिश्ते उनके कदमों के रास्ते को चूम रहे हों। मगर रास्ते में एक कोना ऐसा आया जहां वक्त थम सा गया। एक बूढ़ा अंधा फकीर मिट्टी पर बैठा हुआ था। कमजोर जिस्म, टूटे फूटे कपड़े, चेहरे पर गुर्बत और भूख की गहरी लकीरें। उसके लब कांप रहे थे, आवाज में थकान थी, आंखें बेनूर, मगर जबान से एक बेबसी भरी सदा निकली, कोई है जो मुझे कुछ खाने को दे दे, कोई है जो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दे। ये आवाज सिर्फ जमीन पर नहीं गूंजी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल की गहराइयों में उतर गई। उन्होंने फौरन कदम रोके, सर झुकाया और धीरे धीरे उस फकीर के करीब जाकर बड़े अदब से पूछा, बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कुछ चाहिए आपको? फकीर ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और अजीब बात है, आज मेरे दिल को अनार की ख्वाहिश हो रही है। न जाने क्यों, बस जी चाह रहा है कि अनार खाऊं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। उनके हाथ में सिर्फ एक ही अनार था। अब एक तरफ वादा था बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, जो कई दिनों से अलील थी और जिन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में कोई ख्वाहिश जबान पर लाई थी, और दूसरी तरफ ये फकीर बेबस, भूखा, अंधा और दिल में अनार की ख्वाहिश लिए अल्लाह के नाम पर कुछ मांग रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में कश्मकश जारी थी। अक्ल कहती थी, अली, तुमने वादा किया है, बीवी तुम्हारी राह देख रही है। मगर दिल की आवाज आई, मगर ये शख्स अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, और जो अल्लाह के नाम पर मांगे उसे खाली लौटाना कैसा? और फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नजर उठाकर फकीर की तरफ देखा और नरम लहजे में फरमाया, बाबा जी, ये अनार अब आपका है, अल्लाह के नाम पर ले लीजिए। फकीर ने कांपते हुए हाथों से वो अनार थामा जैसे उसने खजाना पा लिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने वो अनार सीने से लगा लिया और बुलंद आवाज में आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या रब, तेरा शुक्र है कि तूने अपने वली के हाथ से मेरी ख्वाहिश पूरी की। तू कितना करीम है और तेरे बंदे कितने बावफा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चुपचाप उस फकीर को देखते रहे। उस लम्हे वो खाली हाथ जरूर थे, मगर दिल इतना भर चुका था कि गोया पूरी दुनिया की दौलत उनके कदमों में हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खाली हाथ मगर सर बुलंद करके वापस लौटे। दिल में थोड़ा मलाल भी था कि बीवी को क्या जवाब दूंगा। दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही दस्तक देने को हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और सामने बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी थी। नूर से भरा हुआ चेहरा, आंखों में शफकत, लबों पर मुस्कुराहट। वो ना बीमार लग रही थी ना शाखी, बल्कि ऐसे जैसे किसी खुशखबरी की मुंतजिर हो। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराते हुए फरमाया, या अली, आपने कहा था एक अनार लाएंगे, मगर आप तो 10 अनार भेज गए। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पल भर को साकित रह गए। आहिस्ता से पूछा, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप क्या कह रही हैं? 10 अनार? मैं तो खाली हाथ आया हूँ। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से फरमाया, जी हाँ, थोड़ी देर पहले एक नूरानी सूरत वाला फरिश्ता आया था। उसने कहा, ए फातिमा, ये अनार तुम्हारे रब की तरफ से है जो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के इसार का सिला है। और फिर वो 10 अनार मेरे हाथ में थमाकर चला गया। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े। दिल की गहराइयों से शुक्र का दरिया बह निकला। उन्होंने सर झुका लिया और कांपती हुई आवाज में बीवी को सारा वाकया सुनाना शुरू किया। यहूदी के ईमान लाने से लेकर फकीर को अनार देने तक, हर लम्हा, हर कुर्बानी, हर एहसास, वो सब कुछ जो उनके दिल पर गुजरा था। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खामोशी से सुनती रही। उनके चेहरे पर तसल्ली और तस्कीन की रोशनी फैलती जा रही थी, जैसे उनके दिल ने भी वही नूर महसूस किया हो जो रब ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सीने में रखा था। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बोलते बोलते चुप हो गए, बीवी ने बस एक जुमला कहा, ए अली,
आपने वही किया जो रब के बंदे को करना चाहिए। आपने दुनिया की चाहत को कुर्बान करके रब की रजा को चुना। यही वो इखलास है जो आसमान से अनार उतार लाता है। वो अनार जिन्हें मिट्टी की दुकानों से खरीदना नामुमकिन था। वो अनार जिन पर ना किसी सौदागर का हक था, ना किसी बाजार कीमत। ये वो अनार थे जो सिर्फ एक ही हाथ की पहुंच में थे। वो हाथ जो अल्लाह की राह में देकर खाली होते हुए भी भर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक दिन का जिक्र है कि कुछ अरब औरतें बैठी बातें कर रही थी। बातों का विषय था हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कुछ खातूनें उनकी सखावत के किस्से सुना रही थी कि कैसे वो खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला देती हैं। तो दोस्तों, इसके आगे का वाक़या हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में। तो प्लीज़ दूसरे पार्ट को ज़रूर सुनें, तभी तो आपके पूरा वाक़या समझ में आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।